हो गया इधर रिकॉर्ड नहीं करना। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरिकबाल सिंह। पंजाब दे विच जिमनी चोणां दे जिहड़े नतीजे है इस टाइम वख-वख प्लेटफॉर्म तो सारे पंजाब ही नहीं सगों दुनिया के वख-वख कोनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे पंजाबी इस वार संगरूर जिमनी चोणां नूं देख रहे हैं कि इन्हां चोणां दे नतीजे की रहिंदे आ। हुण तक दे जिहड़े रुझान आए ने, हुण तक की जिहड़ी जानकारी निकल के सामने आई है उहदे विच यही पता लग रहा है कि गुरमेल सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट ने, गुरमेल सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट ने, उन्हां ते सिमरनजीत सिंह मान दे विचकार कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर चल रही है लगातार। जिहड़ा कदे मान यानी कि सिमरनजीत सिंह मान अपनी लीड बना लेंदे आ ते कदे गुरमेल सिंह घराचों ने अपनी लीड बनाते हैं। हुण तक 5 लाख वोटां की जिहड़ी गिणती हो चुकी है, 2 लाख वोटां की गिणती बाकी है। इन्हां 2 लाख वोटां ने ही इस जित हार नूं तय करना है ते 3098 वोटां नाल सिमरनजीत सिंह मान अगे चल रहे हैं। 3000 वोटां ते सिमरनजीत सिंह मान है जिहड़े अपनी लीड बना के उन्हां दे विच निराशा जरूर हो सकती है। इस नूं लैके निराशा जरूर बनी है। इहदा लोक सभा सीट का जिहड़ा इलैक्शन हुंदा है तो इस इलैक्शन दे विच जिस तरीके दे रुझान हुण तक निकल के सामने आए हैं, कांटे की टक्कर दसी जा रही है गुरमेल सिंह घराचो अते सिमरनजीत सिंह मान दे विचकार कांटे की टक्कर है। हालात है जिहड़े कदे अप्स एंड डाउन वाले बने हुए आ, क्योंकि जिहड़ा इलैक्शन है लोक सभा का हो रहा है। इलैक्शन लोक सभा का है पर इस समय स्थिति वो है जिस तरीके नाल वार्ड इलैक्शन होंदे है, MC इलैक्शन होंदे है कि कदे 500 वोट वध गई, 500 घट गई। एक बड़ा जिहड़ा इस तरीके का रुझान सामने है, बड़े चिर बाद जिहड़ी इस तरह की टक्कर ते इस तरह दी चीज़ां निकल के सामने आ रही हैं। सो हुण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि संगरूर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, संगरूर विधान सभा ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1,70,382 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1,73,480 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨਾਲ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ। 3000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ 55,442 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ 44,733 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। 29,963 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ 29,663 ਵੋਟਾਂ, ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ रुझान आ रहे हैं, जिमें जिमें वोटां की गिणती हो रही है, हर एक पार्टी के जो वर्कर है उन्होंने साह सुते हुए है। तो खास करके जे आप आम आदमी पार्टी की गल करिए, सत्ता दे विच है आम आदमी पार्टी, बहुत वड्डे वड्डे वादे किए गए, बहुत लोगों नूं लुभावीआं गल्लां कहीआं गईआं,
हालांकि लोगों ने फतवा दिता, सरकार बनी है, वड्डे मार्जन नाल सरकार बनी है। हुण तक दी मैं कहना भी कहो बहुत वड्डा ते सैटिस्फाइड जिहड़ा मार्जन है पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी नूं दिता। पर इस जिमनी चोणां दे विच जिस तरीके दे नतीजे सामने आ रहे आ, जिस तरीके नाल ईवीएम खुल रही ने, वोटां की गिणती हो रही है, तो संगरूर दे विच फसवा मुकाबला चल रहा है। स्कूल जिहड़ा न्यूज़ लगातार पब्लिश हो रही हैं, लगातार जिहड़ियां अपडेट्स आ रही हैं ते इन्हां अपडेट्स दे विच सिमरनजीत सिंह मान इस समय लीड बनाए हुए आ, अपनी लीड बरकरार रखे हुए आ। क्योंकि इस तो पहला असीं देखिया, इस तो पहला जिस तरीके दे नतीजे सामने आ रहे सी, जिस तरीके नाल खबरां आ रही सन, ते 500-700 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 3098 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਤੀਜੇ ਆ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ, ਦੇਵਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ कारतूस ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ कारतूस ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ गिणती अपडेट आ रही है जी, 5592 वोटां की लीड हो गई है। जी सिमरनजीत सिंह मान की जी लीड होर वध गई है, 5592 वोटां की लीड है जी वध गई है। हुण 1,82,297 वोटां नाल अगे ने, जदों कि गुरमेल सिंह नूं जिहड़ियां वोटां ने एस मिलियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥਾਨੇ 1,76,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਵਾਰ ਜਿਤਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ सिद्धू मूसेवाला वालों भी यह कहा गया सी कि मैं सिमरनजीत सिंह मान की सपोर्ट करांगा, मैं सिमरनजीत सिंह मान के हक दे विच चोण प्रचार करांगा। पर कुदरत नूं कुछ होर मंजूर सी, परमात्मा नूं कुछ होर मंजूर सी। इस इलैक्शन तो पहला ही जिहड़ा शुभदीप सिंह सिद्धू यानी कि सिद्धू मूसेवाला दा मानसा दे पिंड जवाहर के विखे गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है, ते इस तो बाद सियासत है जिहड़ी ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 5592 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ बढ़त बनाए होया, लीड बनी हुई है सिमरनजीत सिंह मान की 1,76,705 वोटां जिहड़ियां ने चल रही ने। गुरमेल सिंह जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट है, सिमरनजीत सिंह मान 1,82,294 वोटां जिहड़ियां पईयां ने। 5592 वोटां की लीड है जिहड़ी ओह सिमरनजीत सिंह मान इस टाइम लै रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े कि बजुर्ग सियासत दे ने, हालांकि सिमरनजीत सिंह मान वालों भावुक जिहड़ियां गल्लां कहीआं गईआं सन, पंजाब के लोकां नूं कहा गया सी, अपनी कौम के लोकां नूं कहा गया सी कि मैनूं मेरे अपने ही हरा दिंदे आ, मैनूं मेरे अपने ही वोट क्यों नहीं पाउंदे आ। इस तरह दीयां गल्लां विधान सभा इलैक्शन के दौरान चर्चा दे विच आईआं सन। विधान सभा इलैक्शन दे विच सारियां गल्लां होईआं सन।
ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਾਵਕ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, 3976 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 5500 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3900 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3976 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 1,82,380 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1,86,000 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32,011 ਵੋਟਾਂ 32,011 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਬੀਜੇਪੀ 49,867 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 59,892 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਜਨ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਪਰ 3,976 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ बढ़त है उन्होंने वालों बनाई हुई है। सो सिमरनजीत सिंह मान की लीड घटी जरूर है, पर इसनूं आपां ये नहीं कह सकते कि नतीजे हजे घोषित हो गया, क्योंकि गिणती चल रही है। काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां वोट्स है हजे गिणती उन्हां दी पई है। स्थिति की बनती है, किस पासे वाले रुझान जाते हैं, ये तो मशीनां ही दसणगीआं। जदों तक ये सारियां मशीनां की गिणती नहीं हो जाती, जदों तक एक एक वोट नूं गिणिया नहीं जाता, उन्ना टाइम जिहड़ी ये
ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3816 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੀਡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3800 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ 3900 ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ, ਹੁਣ 3816 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 3816 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 1,88,000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1,91,911 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 61,500 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 33,485 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 52,486 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। 2000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2000 ਦੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਾ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ 2056 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 5000 ਦੀ ਲੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 5000 ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਹੈ 2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਥਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 54,913 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇੱਕ
ਚੰਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2000 ਤੋਂ 3200 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3200 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 3200 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਡ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3200 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।